ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج میں اور آپ کی خدمت میں سب سے پہلے بارگاہ رسالت کی درود شریف کامیاب پیش قبول بابا سیدنا مشفینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. ان کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے مومنوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک رسول بھیج کر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جن کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ میں نے تمہیں یہ دیا تو احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کے لیے ہمیں پیر دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن جب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اے باری الہ تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. لیکن جب آمنہ کے لال فاطمہ کے والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو پھر یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں آنکھ ملی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن دیکھنے کا طریقہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ کس چیز کو دیکھنا چاہیے اور کس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. آنکھ تو ملی ہمیں، لیکن دیکھنے کا طریقہ ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے. پیر کو دیا اللہ رب العزت نے، لیکن چلنے کا طریقہ مصطفیٰ سے ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان تو دی، لیکن بولنے کا طریقہ مصطفیٰ سے ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخش دی، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صرف زندگی جی لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارا ہے اور گزارنے کا حکم دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر کے، اس لیے کہ اگر رسول نہ بھیجتا تو تم کو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے درمیان ایک رسول بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا. کیونکہ جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لے آئے تھے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا شعور نہیں تھا. دوست سے کیسے پیش آنا چاہیے شعور نہیں تھا، دشمنوں سے کیسے پیش آنا چاہیے یہ نہیں پتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر کے یہ بتا دیا کہ زندگی اس طریقے سے گزارو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو دکھانے والی چیزیں ہیں اسی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کے حبیب پیدا ہونے سے لے کر کے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے ہر ایک پہلو کی رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ہے رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، کیونکہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اگر وہ نہ آتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیٹیوں کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے. جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لوگ اپنی ماؤں سے شادیاں کر لیا کرتے تھے،
किसी को ये शऊर नहीं था कि किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं शादियां करनी चाहिए। अजीब तरीके की लोगों की जिंदगी थी, एक जानवर की तरह लोग जिंदगी जिया करते थे। छोटी छोटी बात पे तलवारें निकल जाया करती थी, कत्ले आम हो जाया करता था, बिल्कुल अंधेरा था एकदम। उस वक्त में मेरे आका तशरीफ ले आए जब हैवानियत एकदम उरूज पे थी, बुराइयां एकदम उरूज में थी। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए तो फिर एक उजाला फैल गया, एक रोशनी फैल गई, लोग जिंदगी गुजारने का तरीका जान गए। इसलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे आका वो नूर है, वो नूर बन करके आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हमारे दरमियान भेज करके हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता दिया। अगर मेरे आका दुनिया में ना आते तो यकीनन हमें ये मालूम ही नहीं होता कि जिंदगी गुजारना कैसे चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमने इतने अच्छे रसूल को पा करके भी उनसे ये न सीखा कि जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। हमने इतने बेहतरीन अंबिया, इतने बेहतरीन रसूल को, अल्लाह के हबीब को पाने के बाद भी हमने उनकी सीरत को न पढ़ा, हमने ये न जाना कि उनकी सीरत क्या है, हमने ये न जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। आइए मैं उनकी सीरत का एक छोटा सा पहलू आपके सामने रखते हैं, फिर इंशाअल्लाह रुखसत हो जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा इकराम के दरमियान बैठे थे। तमाम सहाबा के दरमियान जब बैठे थे तो एक यहूदी था, गालिबन यहूदी या ईसाई था, उसका बच्चा खो गया था। 3 दिन से उसका बेटा नहीं मिल रहा था। किसी ने बताया कि चले जाओ दरबारे मुस्तफ़ा में, वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर उसके बाद वो ईसाई जब ये सुना तो वो गया, जाने के बाद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और पहुंचने के पास ये कहा कि मेरे आका, मेरा बेटा 3 दिन से खो गया है, नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरा बेटा मिल जाए। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने अपने दोनों हाथों को दुआओं के लिए उठाया, तब तक एक सहाबा इकराम आए। आने के बाद कहने लगे कि मैंने देखा इसका बच्चा फला बाग में खेल रहा था। जैसे ही वो सुना, सुनने के बाद फौरन भागने लगा। मेरे आका ने उसको रोका, कहा सुनो इधर आओ, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि आका, बच्चा मेरा 3 दिन से खोया है, बाप का कलेजा तड़प रहा है, माँ ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, अपने बेटे के दीदार करने के लिए तरस रही है, लिहाजा मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को बुलाने। मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन याद रखो जब जाना तो अपने बेटे को जो उसका नाम रखा है उसी नाम से बुलाना, बेटा कहकर के न पुकारना। वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा कि बेटा मेरा है, मैं उसका वालिद हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसको बेटा कह के भी पुकार दूंगा तो क्या हुआ। तो फरमाया मेरे आका ने कि तुम जब वहाँ बेटा कहोगे तो वहाँ तेरा बेटा सिर्फ अकेले नहीं खेल रहा है, वहाँ और कई सारे बच्चे हैं। जब तुम बेटा कह के पुकारोगे, 3 दिन से तुमने अपने बेटे को देखा नहीं है, तो तुम्हारी आवाज़ में एक मिठास होगी, तुम्हारी आवाज़ में एक प्यार होगा, एक तड़प होगी। अगर उस बात में तुम्हारे बच्चे के साथ और बच्चे खेल रहे होंगे, अगर उसमें से कोई यतीम होगा तो उसके दिल में क्या गुजरेगी कि अगर मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बेटा कहकर के पुकारता। उस यहूदी ने, उस ईसाई ने जब सुना कि इस तरीके से मुस्तफा एक बच्चे के दिल के हालात को देख करके, जब ये देख रहे हैं कि उसके दिल पे, उसके दिल को बुरा न लगे, जब उनके सीरत का ये आलम है तो उनके दीन का क्या आलम होगा। फौरन उसने कहा कि आका, आपकी सीरत जब इतनी अच्छी है तो आपका रब कितना अच्छा होगा, जब आप इतने अच्छे हैं तो आपका दीन कितना अच्छा होगा, लिहाजा मुझे अभी कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। उसने फौरन कलमा पढ़ा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके वो ईमान ले आया। ये सीरत थी मेरे मुस्तफा की। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम एक दूसरे को परेशान करने में उलझे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला बस हमें सीरत मुस्तफा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना